Where will be the loudspeaker? Namo Vishnupadaya Krishnapristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yantah Pradishya Mamachi Mamam Prasincham Sanjeevaya Shakti Sadam Sanyam Sahastra Charana Sharana Bhava Namo Bhagavate So, we all know the story how Srila Prabhupada received the instruction of his spiritual master when he was 22 years old. ശില പ്രഭുപാദർ 22 വയസ്സായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കഥ നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं जब शिला प्रभुपाद 22 साल के थे तो उन्होंने उनके गुरु से शिक्षा ली थी. And then for 40 plus years, he was meditating on the order of the spiritual master. അതിനുശേഷം 40ഓളം വർഷം ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. 40 साल तक उन्होंने अपने गुरु से जो दिया हुआ उपदेश है उसके बारे में सोच रहे थे. 40 साल नहीं, अधिक, 40 साल से भी ज्यादा. So he was trying to teach us a very important lesson that the meditation on the order of the spiritual master is not less important than the execution of the order of the spiritual master. So ഇത് ശില പ്രഭുപാദ് ഒരു നിർദ്ദേശം തരികയാണ്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചെറുതല്ല. तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद हमें उपदेश दे रहे हैं कि गुरु के उपदेश के बारे में हमारा जो ध्यान करना है, सोचना है, वो उस आदेश को पालन करने से कुछ कम नहीं है. He was not in a hurry to execute the order of the spiritual master. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു തിടുക്കം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ऐसा नहीं कि जो गुरु से उन्होंने आदेश दिया है वो अचानक वो करने के लिए इच्छुक थे. But he always had this order of the spiritual master within his heart. പക്ഷേ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിനകത്ത് കൊണ്ടു നടന്നു. लेकिन वो निर्देश उनके हृदय के अंदर सदैव रह रहा था. There is a little story from his stay in Mathura in Keshavji Gaudiya Math. മഥുരയിലെ കേശവ്ജി ഗൗഡിയ മഠ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കഥ അവിടെയുണ്ട്. ഈ കഹാനി थी उधर. When he gave up his family life, he moved first to Mathura and he stayed in Mathura in Keshavji Gaudiya Math in his god brother's Gaudiya Math
Bhakti Pragyan Keshava Maharaj's Gaudiya Math. അദ്ദേഹം തന്നെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശീല പ്രഭുപാദർ ആദ്യം മധുരയിൽ വന്നിട്ട് തൻ്റെ ഗുരുഭ്രാതാവായ ഭക്തി പ്രജ്ഞാൻ കേശവ മഹാരാജിന്റെ ഗൗഡിയ മഠിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രम छोड़ने के बाद वो मथुरा में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज उनके गुरु भाई थे, उनके आश्रम में रह रहे थे. So once he was doing some preaching late at night, and he came to the back to ashram, to the temple late at night when everyone already finished prasadam. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രചാരം ചെയ്ത് ഒരുപാട് വൈകി തിരിച്ച് വളരെ രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നത്. प्रचार करने के दौरान थोड़ा लेट टाइम हो गया, उसके बाद रात को वो वापस आए आश्रम. So he was sitting there taking some cold prasadam with cold chapatis, with one brahmachari next to him, and he was eating this cold prasadam. He was still a vanaprastha at that time. He was not a sannyasi. ശീല പ്രഭുപാദ ആ സമയത്ത് സന്യാസി ആയിരുന്നില്ല, വാനപ്രസ്ഥനായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് രാത്രി ഒരു തണുത്ത ചപ്പാത്തി അത് ചേർത്ത് മറ്റൊരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം രാത്രി കഴിക്കുകയായിരുന്നു. रात को वो प्रसाद ले रहे थे, ठंडा रोटी. And at that time, one Indian family, husband, wife, and couple of children looked into this room where he was taking prasadam, glanced at him, and went away. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു കുടുംബം, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളുമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് ആ വാതിലിലേക്ക് അകത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ ആരാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നടന്നുപോയി. तो एक माता पिता और 2 बच्चे आए और अंदर देखे कि कौन बैठ रहा है और कोई खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, ऐसे वापस वो जा रहे थे. And when they went away, Srila Prabhupada started chuckling. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ പോയ സമയത്ത് പ്രഭുപാദ് ഒരു നർമ്മം പൂണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. तो जब वो चले गए तो प्रभुपाद हंसने लगे. And after some time he said, look, these people came inside, glanced over an old man eating dry and cold chapatis, and went away. അപ്പോൾ ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച ഒരു വയസ്സായ വ്യക്തി ഒരു ഉണങ്ങിയ തണുത്ത ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നു, ഇത്രേ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. वो लोग आ रहे थे, प्रभुपाद कह रहे थे कि वो लोग आए और देखे कि एक उम्र वाला आदमी वो ठंडा चपाती खा रहे हैं और कुछ नहीं. And then he said, but they don't know what great things Chaitanya Mahaprabhu will do through this old man who is eating cold chapatis now. അപ്പോൾ ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഈ തണുത്ത ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന ഈ വയസ്സായ വ്യക്തിത്വത്തെ കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. तो प्रभुपाद कह रहे थे कि ये बूढ़े आदमी जो ठंडा चपाती खा रहे हैं, लेकिन इनके दौरान चैतन्य महाप्रभु कितना प्रचार करने के लिए वो इनको तैयार कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं. So it means that always within his heart he was sure that he will do the order, he will execute the order of his spiritual master. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം തന്നെ പാലിക്കും എന്നുള്ളത് 100% അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. अपने गुरु के जो आदेश है वो स्वयं वही पालन करेंगे, उनका ऐसा उनके हृदय में पूर्ण विश्वास था. Another time when he was already in America, he was just starting his movement. Nobody was there, no followers, no temple, nothing. And he was speaking with some old man in America, and he said, oh, I already have many temples all over the world, and I have thousands of followers, and they're already there. It's only time which separates us from this moment. ശീല പ്രഭുപാദ് പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇസ്കോണൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപത്തെ ഒരു കാലം, അന്ന് അമ്പലങ്ങളില്ല, ഭക്തന്മാരില്ല, ആരുമില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ട സമയത്തും പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അതെല്ലാം സത്യമാണ്, പക്ഷെ സമയം മാത്രമാണ് നമ്മളെ अगत्ती निर्तुन्नद एन्नु परंजु. तो मंदिर है, सब कुछ है, प्रभुपाद कह रहे थे अमेरिका में जब पहले जा रहे थे, लेकिन समय ही हमें उससे दूर रख रहा है.
So this is the secret of Prabhupada's success: the constant meditation, deep meditation on the order of spiritual master. ശീല പ്രഭുപാദരുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇത് തന്നെയാണ്. നിരന്തരമായ വളരെ ഗാഠമായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിലുള്ള ആ ധ്യാനം. तो निरंतर और बहुत गहरा ध्यान दे रहे थे गुरु के आदेशों पर. यही प्रभुपाद का विजय का रहस्य है. Because Krishna, who is also within our heart, cannot not reciprocate with this sort of meditation. If this deep meditation is there, Krishna for sure will reciprocate with this desire within the heart. ഇതുപോലെ ഇത്ര ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ധ്യാനം ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ കാണാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. And this great faith made Prabhupada. അപ്പൊ ഈ വളരെ മഹത്തായ വിശ്വാസമാണ് പ്രഭുപാദാക്കി തീർത്തത്. There is another little story from the time when he was taking sannyas in Keshavji Gaudiya Math. കേശവ്ജി ഗൗഡിയ മഠത്തിൽ സന്യാസം എടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു കഥയും മറ്റൊരു ലീലയും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. जब संन्यास ले रहे थे एक ऐसे ही और लीला हुई थी. At that time there was yagya, the ceremony, and the priest was doing oblations into the fire, and there was a lot of commotion. And then at the back there was Akinchana Krishnadas Babaji sitting, god brother of Srila Prabhupada. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സന്യാസ യജ്ഞം നടക്കുകയാണ്. അവിടെ പൂജാരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അഗ്നി ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അവിടെ തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുഭ്രാതാവായ അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി പുറകിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. तो प्रभुपाद के गुरु भाई पीछे बैठ रहे थे और आगे सन्यास की जो पूजा वो यज्ञ है वो चल रहा था. And Akinchana Krishnadas Babaji, he was constantly chanting the holy name. He was completely absorbed in the holy name. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുഭ്രാതാവായ അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി സദൈവ ഹരിനാമത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് തല്ലീനനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. तो वो जप कर रहे थे अकिंचन दास बाबाजी. So when the priest was doing oblations and chanting some mantras and doing swaha swaha, in the meantime secretly, without him seeing it, Srila Prabhupada encouraged Akinchana Krishnadas Babaji, you loudly chant the holy name. He gave the sign to him. അപ്പോൾ ഈ പൂജാരി വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സ്വാഹ സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് യജ്ഞത്തിന്റെ അഗ്നി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദ ആരും കാണാതെ അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജിയോട് ആംഗ്യം വഴി കാണിച്ചു, താങ്കൾ ഇനിയും ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ ഹരിനാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. And later Akinchana Krishnadas Babaji said, at this moment I understood that he will be successful. ആ സമയത്ത് അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി പറഞ്ഞു, ഈ നിമിഷം ഈ സന്ദർഭം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വ്യക്തിത്വമാണ് വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. Because he has the implicit faith into the power of the holy name. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഹരിനാമത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിരുപാധികമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. There is another little story from Akinchana Krishnadas Babaji. He was once sitting with Bon Maharaj, disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ശിഷ്യനായ ബോൺ മഹാരാജിന്റെ കൂടെ അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. And Bon Maharaj was one of the first Bhaktisiddhanta Saraswati disciples whom he sent to the West. And he opened the first branch of Gaudiya Math in London, and he was there in Germany. He met with the Queen, and he had some little level of success, but ultimately he couldn't spread Krishna consciousness. അപ്പോൾ ബോൺ മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം അയച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാൾ. അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ തുറക്കുകയും അതേപോലെ ജർമ്മനി അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി
അവിടുത്തെ രാജ്ഞിയെ കാണുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ചെറിയ അളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം കൈവരിക്കാനായി, പക്ഷെ ഒരുപാടില്ല. And Bon Maharaj and Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj were very close friends. അപ്പൊ ഈ ബോൺ മഹാരാജും അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജിയും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. So Babaji Maharaj started teasing Bon Maharaj and he said, see, you know English, and Swami Maharaj, Srila Prabhupada, is called Swami Maharaj in Gaudiya Math. He also know English. You're learned and he's learned. You're a good speaker and he's good speaker. So you went to the West and you had zero success. And he went to the West and he had complete success. What is the difference between you and him? അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ബോൺ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, താങ്കൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി അറിയാം, സ്വാമി മഹാരാജ് അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി അറിയാം, താങ്കൾ നല്ലൊരു വക്താവാണ്, പ്രഭാഷകനാണ്, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാണ്, താങ്കളും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി, അദ്ദേഹവും വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി, പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ഒട്ടും വിജയം ഉണ്ടായില്ല, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ വിജയവാനായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് വ്യത്യാസം? And Bon Maharaj didn't answer anything. And Akinchana Krishnadas Maharaj said, Babaji Maharaj said, the difference between you and him is that he has the complete faith in the holy name and you don't. അപ്പോൾ അകിഞ്ചന കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി മഹാരാജന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാമി മഹാരാജ് ശീല പ്രഭുപാദിന് ഹരിനാമത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ല. So this is again the secret of success. Prabhupada had faith in the order of his spiritual master and faith in the holy name. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിജയ രഹസ്യങ്ങൾ ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിരുപാധികമായ വിശ്വാസവും അതേപോലെ തന്നെ ഹരിനാമത്തിൽ നിരുപാധികമായ വിശ്വാസവും. And now we're sitting in front of this flag, and it's a very appropriate place to meditate on the state of Srila Prabhupada before his voyage, his journey to America. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ശീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് വന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഉത്തമമായ സ്ഥലമാണിത്. It's easy for us to think, yes, Prabhupada was destined to have success, and for sure the success will be there. And yes, Prabhupada had faith, but still he was not very sure what is going to happen in America. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പ്രഭുപാദ് എന്തായാലും വിജയിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ്, പ്രഭുപാദിന് വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. എന്നിരുന്നാലും തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. He goes into a completely unknown place. He doesn't know what is the people, how they like, what are they. He doesn't even know, he admitted later, he doesn't even know whether they will understand his English or not. അദ്ദേഹം ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം പോയത് ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഒരു രാജ്യത്തേക്ക്. അവിടെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അവർ ഏതു തരം വ്യക്തികളാണ്, അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. പ്രഭുപാദ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. And in fact, many of his early disciples, they told later that we actually didn't understand what he's talking, because of his heavy accent. പിന്നീട് പ്രഭുപാദിന്റെ പല ശിഷ്യന്മാരും പറയുകയുണ്ടായി, അതായത് തുടക്കത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാര രീതി കാരണം പ്രഭുപാദിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പലർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. But still, because he has the faith in the order of his spiritual master and in the holy name, he, in the mood of complete sharanagati, complete surrender, boards the ship, Jaladuta ship in Kolkata, and goes to unknown place to America to spread Krishna consciousness. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആരും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു
ഒരു സാഹസം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു. Later, he also said why he went to America, not to any other place. അതിനുശേഷം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കല്ല. He said, my god brothers went to England, to Britain, my god brothers went to Germany, went to France, they went to Europe, and they failed. And I decided to go to America because if I fail, at least I fail in a different place. ശീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി എന്ന്. കാര്യം പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുഭ്രാതാക്കൾ പലരും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി, അവിടെ പോയി അവർ തോറ്റു. അതിനുശേഷം യൂറോപ്പിൽ പോയി അവർ തോറ്റു, ജർമ്മനിയിൽ പോയി അവർ തോറ്റു. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് തോൽക്കുക എന്നെങ്കിലും ആവാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി. So he's here in Cochin for his 69th birthday. It's actually amazing that he was here for Janmashtami and his birthday on his trip, and he definitely meditates what's going to happen, what's going to happen, what's going to happen. അപ്പോൾ ശീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 69ാമത്തെ ജന്മദിന സമയത്തായിരുന്നു പ്രഭുപാദ് കൊച്ചിയിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതും ജന്മാഷ്ടമിയും അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ ഗാഢമായ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കണം പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. And this meditation for him is his relationship with Krishna. You know, he's entering into very deep and intimate relationship with Krishna, and he's constantly speaking with Krishna. Krishna, what will happen? You know, you are in charge. What will happen? I don't know what will happen, but I'm surrendered to you. So this dialogue with Krishna is constantly going on within his heart. അപ്പോൾ ശീല പ്രഭുപാദിലൂടെ വന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദിന്റെ ഈ ഒരു ധ്യാനം, ഈ തീവ്രമായ ധ്യാനം തന്നെയായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ബന്ധം. ആ ബന്ധത്തിൽ പ്രഭുപാദ് എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തിരുന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, താങ്കളാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിയന്താവ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും. So this Tivramaya Dhyanam very deep meditation within the heart on Krishna and his desire is called Krishna consciousness. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, അതേപോലെ ആ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ ധ്യാനം, ഇതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. You know Krishna is there, but Krishna is hiding. You know that he is there, but Krishna is not really revealing yourself to you, but you still insist, I know you're here and I want to fulfill your desire. Not my desire, but your desire. That's called complete Sharanagati. പൂർണ്ണ ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നു അങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശം, അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ല അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം. In one of the purports to Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada says that there is a constant competition between Krishna and his devotee of who will serve more. They will always compete with each other. Devotee wants to serve more. Krishna is trying to compete with him and serve the devotee more, but devotee says, no, I will serve you more. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു പന്തയം നടക്കുകയായിരിക്കും. അതായത് ആ ഭക്തൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൂടുതൽ സേവിക്കാമെന്ന്, പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും ഇത്രയും സേവിക്കുന്ന ഭക്തനെ ഞാൻ കൂടുതൽ സേവിക്കാമെന്ന്, പക്ഷെ ഭക്തൻ അതിലും കൂടുതൽ സേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു രസകരമായ ഒരു പന്തയമാണ് നടക്കുന്നത്. So in the same way, in the heart of Srila Prabhupada, the same competition is going on. ഇതേപോലെ ഒരു പന്തയമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഹൃദയത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Srila Prabhupada says to Krishna, you do whatever you like,
and I will anyway preach to you, preach your message, preach Krishna consciousness, no matter what happens. ശീല പ്രഭുപാദർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അങ്ങ് എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് അങ്ങയുടെ കൃഷ്ണാബോധം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. And ultimately, Srila Prabhupada says the devotee becomes victorious over Krishna. അവസാനം ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ആ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമേൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്. It's only in our tradition, in our spiritual tradition, Bhakti is more powerful than Bhagavan. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക സമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭക്തിക്ക് ഭഗവാനുമേൽ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. In every other tradition, Bhagavan is all powerful and Bhakti is just surrendered soul. മറ്റെല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ സർവശക്തനും, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി, കീഴ്പണിയുക എന്നുള്ളതാണ്. But in our tradition, the surrender of a Bhakta forces Bhagavan to give him Shakti, which amazes Bhagavan himself. നമ്മുടെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു പ്രതിഭാസമുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന്റെ തീവ്രമായ ശരണാഗതി കാരണം ആ ശരണാഗതി ഭഗവാനെ, ആ ഭക്തന് അത്രയും ശക്തി നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ശക്തി കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ അമ്പരന്ന് പോകുന്നു. Because Bhagavan is Rasamai. He wants to have rasa. He wants to have this enjoyment of the relationship. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു പേര് രസമയ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ആ രസങ്ങള്, ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിനിമയത്തിന്റെ രസം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And the main condition of rasa is amazement, is this chamatkar, So when Prabhupada, with his determination and his desire to serve, he completely creates this feeling of amazement in Bhagavan. And Bhagavan thinks, this old man is going to America and he's going to spread my message there. It's amazing. I have to give him some Shakti. ഈ ഭക്തിയുടെ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ചമത്കാരം, അതായത് ഒരു അമ്പരപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് ഭക്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. കാര്യം ഭഗവാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രായം ചെന്ന ഈ വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ മുതിരുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ശക്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. So this is the third secret of success of Srila Prabhupada. The first secret was his implicit faith in the order of his spiritual master. The second secret was his complete faith, Vishwas, into the holy name. But the third secret is that by his determination, he could surprise even Bhagavan himself. ശീല പ്രഭുപാദരുടെ വിജയരഹസ്യങ്ങൾ 3 ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശീല പ്രഭുപാദിന് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള നിരുപാധികമായ വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹരിനാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരുപാധികമായ വിശ്വാസം. മൂന്നാമത്തെ വിജയരഹസ്യമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം. ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഭഗവാനെ പോലും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. So this Dridhanishchayam Vishwas, or Dridhanishchayam, this determination to do something for Bhagavan is actually, his teaching to us. Krishna arranged this lila to teach all the followers of Srila Prabhupada how we can achieve success in our spiritual life. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തിയ ഒരു ലീലയാണ് ശീല പ്രഭുപാദരുടെ ലീല. എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു ദൃഷ്ടാന്തം. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada gave the order to Srila Prabhupada to preach Krishna consciousness all over the world, and automatically this order which he gave to Srila Prabhupada refers to all of us. We are supposed to do the same. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു ആദേശം, ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതേ നിർദ്ദേശം പ്രഭുപാദിന് മാത്രമല്ല നമുക്കും ബാധകമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. And it is said, when the spiritual master gives the order, with the order he gives the Shakti, the energy to fulfill this order. പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ആധ്യാത്മിക ഗുരു എപ്പോൾ നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുവോ ആ നിർദ്ദേശത്തിനകത്ത് അതിനെ പാലിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. But we can only fulfill this order if we have complete faith into the holy name. പക്ഷേ ആ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരിനാമത്തിൽ നിരുപാധികമായ വിശ്വാസം ആവശ്യമുണ്ട്. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But the ultimate secret of success is that in our desire to please Krishna, in our desire to please our spiritual master, in our desire to preach Krishna consciousness, we have to impress Krishna himself. അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് വളർത്താനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Srila Prabhupada tells the little story in Bhagavad Gita about the little sparrow who wanted to dry up the ocean. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ചെറുകഥ പറയാറുണ്ട്. ആ ചെറിയ കുരുവിയുടെ കഥ, സമുദ്രത്തെ മുഴുവൻ വറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കുരുവിയുടെ കഥ. So the ocean took away the eggs of this little sparrow, and his sparrow became very determined, and he said, "Okay, if you don't want to give me the eggs back, I will dry you up, no problem." And he started, taking little water of the ocean and put it in another place. ഒരു ചെറിയ കുരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുരുവിയുടെ കൊച്ചു മുട്ടകൾ കടല് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോ കടലിനോട് കുരുവി പറഞ്ഞു, ശരി, നീ എനിക്ക് ഒന്നുകിലും മുട്ട തിരിച്ചതാ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ ഇതാ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. Actually, in Gujarat, there is still a place where this happened. And there is a big lake with salty water near the ocean, and nobody knows how it appears, but according to the local legend, this lake was the result of this sparrow endeavors. അപ്പൊ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഈ കുരുവിയുടെ കഥ നടന്ന സ്ഥലം. അതായത് കടലിനടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു തടാകമുണ്ട്, ചെറിയൊരു തടാകമുണ്ട്. ആ തടാകം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കഥ ഇതാണ്. ഈ കുരുവി കടലിൽ നിന്ന് എടുത്തെടുത്ത് ഇറ്റിറ്റായിട്ട് വറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഇപ്പുറത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു തടാകമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And then the other birds, they saw that this little sparrow is trying to dry up the ocean. They started helping this little sparrow, and there were so many birds came and they started helping him to put the water of the ocean in another place. അപ്പൊ ഈ പാവം ഒരു കൊച്ചു കുരുവി ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കടല് വറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇതിനെ കണ്ട സമയത്ത് മറ്റു കുരുവികൾക്കെല്ലാം അനുകമ്പ തോന്നി. അവരും ഈ കുരുവിയുടെ കൂടെ കൂടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് പരിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. Still the ocean was not so much impressed, he thought, oh, this useless birds, what they can do with me? I'm so big and so great. പക്ഷെ ഇത്രയും കുരുവികൾ വന്ന ശേഷവും സമുദ്രത്തിനൊരു കൂസലും ഉണ്ടായില്ല. ശരി, ഇത്രയും കുരുവികളാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കെന്താ, ഞാൻ ഇത്രയും വലുതാണ്, വലിയ അഹങ്കാരമായിരുന്നു. But then one clever bird flew to Garuda and said to Garuda, look, all these birds are trying hard to dry up the ocean, and you are the king of the birds, and you're not doing anything to protect your subjects. അപ്പൊ ആ കുരുവികളിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ആൾതാമസമുള്ള ഒരു കുരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുരുവി പറന്നു പോയിട്ട് ഗരുഡനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ പക്ഷികളുടെ രാജാവാണ്, നേതാവാണ്, താങ്കളുടെ ഒരു കൊച്ചു സഹോദരി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടാൽ താങ്കൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗരുഡനെ ഈ സേവയിൽ നിയോഗിപ്പിച്ചു. Oh, actually, it's not the bird. It was Narada Muni. Narada Muni saw this happening and he decided to help. And Narada Muni was very impressed by this endeavor. He went to Garuda and he said, do something about it. You are the king of the birds. അപ്പൊ ഈ ചെയ്തത് ഒരു കുരുവി ആയിരുന്നില്ല, നാരദമുനി തന്നെയായിരുന്നു. കാര്യം ഈ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ പരിശ്രമം കണ്ട് നാരദമുനി അത് കണ്ടിട്ട് ഉടനെ ഗരുഡനോട് പോയി പറഞ്ഞു, താങ്കൾ പക്ഷി രാജാവാണ്, താങ്കള് സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുക.
And then Garuda came to this spot where this, frantic endeavor is going on, and Garuda, looked at them, and he became so impressed and so moved by this labor of the birds. Then he said to the ocean, you better give back the eggs or you will deal with me. അപ്പൊ ഈ കുരുവികളുടെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം കണ്ട സമയത്ത് ഗരുഡന്റെ മനസ്സലിയുകയും ഗരുഡൻ സമുദ്രത്തെ മുഖാമുഖം നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കുരുവിയുടെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയായിരിക്കും നീ നേരിടേണ്ടത്. And still the ocean was not so impressed. എന്നിട്ടും സമുദ്രത്തിന് വലിയൊരു കൂസൽ ഉണ്ടായില്ല. But then Garuda moved his wing and the ocean became completely agitated, and he said, okay, I realized everything, I surrender to you. അപ്പോ ഗരുഡൻ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഗരുഡന്റെ ചിറക് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ചിറകിനെ ആട്ടിയ സമയത്ത് കടലിൽ വലിയൊരു സുനാമി പോലെ പൊങ്ങി വന്നു. അപ്പോ സമുദ്രത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് വലിയ കളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ക്ഷമ ചോദിച്ചു വന്നു. So this is the mechanism. The little sparrow, little tiny jiva cannot do anything on its own. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രഹസ്യം. ഒരു ചെറിയ ജീവാത്മാവ് ഈ കുരുവയെ പോലുള്ളതിന് എത്രയാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? The only thing which we can do is to develop this determination, this dridhanishchaya. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ ദൃഢനിശ്ചയം വളർത്തുക എന്നുള്ളത്. And then the miracle can happen with the help of the higher forces. അതിനുശേഷം ഉയർന്ന ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. So Srila Prabhupada is standing here in this place, going in the Cochin itself and meditating on this, and this is the state of his mind, this is the state of his heart. No matter what, I will do my part, and then Krishna, whatever you want to do, you will do, but I will do my part of the service, no matter what happens otherwise. ശീല പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും പ്രഭുപാദിന്റെ ആന്തരിക ഭാവം ഇതായിരുന്നു. അതായത്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, താങ്കൾ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തുകൊള്ളൂ, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗം, എൻ്റെ സേവന ഭാഗം ഞാൻ നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് ഫലം നൽകുന്നത് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗം ആത്മാർത്ഥമായി നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. So this is the best place in the universe to obtain this antarika bhavam. ഈ ആന്തരിക ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ത്രിലോകങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥലം ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. And if this antarika bhavam will come to our heart, the success will be guaranteed. ഈ ആന്തരിക ഭാവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടാൽ വിജയം എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. Now it is said that a great devotee, whenever he goes, he invests his bhava into this place. പറയുന്നുണ്ട്, ഏതൊരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം ആ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിക്കുന്നു. And if we come to this place, we can get the privilege of sharing this bhav or obtaining this bhav which Prabhupada invested here. ശീല പ്രഭുപാദ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിച്ച ഈ ആന്തരിക ഭാവം അത് സ്വീകരിക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനും ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. It's like the powerhouse of his determination and bhava, and we can kind of connect with this determination in this place. പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെയും ഭാവത്തിന്റെയും ഒരു ശക്തിപീഠം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നമുക്ക് ഈ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് പകരുവാനും സാധിക്കും. So there is no doubt about it that this is a very powerful Shakti Peetham. This is a very powerful place. ഇത് വളരെ ശക്തിമത്തായ ഒരു ശക്തിപീഠമാണെന്നുള്ളതിൽ തെല്ലും സംശയം വേണ്ട. And so that should be our meditation in this particular place. ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ആന്തരിക ഭാവം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. Very soon I will speak Malayalam. 86% Sanskrit. So at least this much I can. Okay, what shall we do next? Boat.